Shri Siddhanta Saraswati Vijayate Gauriya Goshtipati. Vande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samanitam Sri Chaitanya Prabhum Vande Nityananda Sahoditam Sri Nandanandanang Vande Radhika Charanodayam Gopijano Samayuktam Bindavanam Manoharam Vancha kalpataruvasya kipa sindhu bevacha patitanang pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha mukhaṁ karoti vācālaṁ pangung langhayatgirim yat kipatamahang vande paramanandamādhavam Vrindavai tulsidev vai piya vai kesavasya ca Krishna Bhakti Pade Devi Sattvatvai Namo Namaha Narayana Namaskritta Naram Chaiva Narottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayo Mudire Sankirtane Krishna Kathopadeshe Gauriya Patrasya Prakasanecha Sadhanurakta Guru Bhakti Yukta Bhakti Pramodaksha Jagod Varun Deyam Sada Paribhavagnam Avishtadoham Tethas Padam Siva Virinchanutam Saranyam Hitatiham Panotapal Bhavadiputam Vande Mahapurusate Charanarvindam Yatpad Pallavanakachandamani Chataya Vispurjita Kimapi Gavadu Svadarsi Purnanuragara Sasagara Saramurti Saradhikamai Kada Kipam Karus Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ajanulambita bhujau kanaka bodhato Sankirtanaika pitaro kamala yutaksho Vishambaro dijavaro jugadharma palo Bande jagat priyakaro karuna bhataro Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Namami Gange Tava Pad Pankajam Surasurai Vandito Diparupam Bhuktin cha muktin cha dadasi nityam Bhavanurupena sada naranam Ganga taranga ramaniya jata kalapam Gauri nirantara vibhushi tvam bhagam Narayano priyamanangamadhapaharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Vagisajusya Vadane Lakshmir Jasacha Vaksasi Jasyaste Hide Sambhit Tvam Nishingamaham Bhaji Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Jeva Moishe Kishatho Didartha Janeshu Dehantarvartikeshu Gehesu Jayatmo Jarati Matsu Na Priti Yukta Javadarthascha Loke Jeva Mohishe Kishatho Didartha Janeshu Dehantarvartikeshu Gehesu Jayatmo Jarati Matsu Na Priti Yukta Javadarthascha Loke Gauriya Goshtipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada জানিয়েছেন সমগ্র জগৎ এই যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর বিপরীত মুখে গমন করছে পাগলের মতো সমগ্র জগৎ এই সভ্যতার নাম করে চূড়ান্ত অসভ্যতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে এই উন্মত্ত ব্যক্তিগুলোর স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করবার দায়িত্ব আমাদের পড়েছে কারণ আমরা সাধু নাম নিয়েছি এই জন্য এই দায়িত্ব আমাদের সমগ্র জগৎ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী হয়ে দৌড়াচ্ছে উন্মত্তের মতো তাদের এই অবৈধ ক্রিয়াকলাপ তাদের স্বেচ্ছাচারিতাকে দমন করবার জন্য বন্ধ করবার জন্য গৌড়ীয় মঠের এক দায়িত্ব পড়েছে যে দায়িত্বটা পালন করলে কেউই তাদেরকে পছন্দ করবে না জগতের লোক প্রভুপাদ জানাচ্ছেন শ্রেয় এবং প্রেয় দুটো বস্তু আছে জগতে জগতে শ্রেয় এবং প্রেয় দুটো বস্তু আছে শ্রেয় বস্তু আর প্রেয় বস্তুর মধ্যে পার্থক্য এই শ্রেয় বস্তু তারাই প্রার্থনা করেন যারা জগতের অনিত্যতা উপলব্ধি করেছেন নশ্বরতা চোখ খুলে দর্শন করেন সাধুগুরু বৈষ্ণব চোখ খুলে দর্শন করেন চারিদিক জগৎ অনিত্য জানহসার তাতে নানাবিধ বিপদসার নামাশ্রয় করি যতনে তুমি থাকো আপন কাজে কিন্তু এইসব কথা কাউর কানে ঢুকবে না এইসব কথা কাউরির কানে প্রবেশ করবে না প্রভুপাদ বলছেন শ্রেয় এবং প্রেয় দুটো বস্তু আছে শ্রেয় বস্তু কেউই চান না যার দ্বারা আমাদের আত্মার মঙ্গল হয় চরম মঙ্গল হয় প্রেয় বস্তু জাগতিক বস্তু যে বস্তু সবাই আশা করে থাকে জগতের বস্তু তার প্রতি কারোর আশা আকাঙ্ক্ষা নাই এ কথা বিশ্বাসযোগ্য নয় জগতের যত আকর্ষণীয় বস্তু আছে মায়াদেবীর দ্বারা উপস্থাপিত এই যে জড়জগতের যে আনন্দের হাট বসেছে এখানে যত ভোগ বিলাসের উপকরণ পাওয়া যায় কে কত পরিমাণে জড়ভোগকে হাসিল করতে পারবেন কে কত পরিমাণে জড় ডিগ্রি জড় উন্নতি টাকা পয়সা অর্থ করি প্রতিপত্তি সম্মান হাসিল করতে পারবেন এই জড়জগতে তারই মূল্য বেশি এই জড়জগতে তারই মূল্য বেশি কোনো বাস্তবিক সাধুর কোনো মূল্য নাই প্রভুপাদ বলছেন বর্তমান যুগে বাস্তবিক কোনো সাধুর বর্তমানে মূল্য নাই যারা জগৎবাসীকে হরিকথা হরিভজনের নামে বিপরীত দিকে পরিচালিত করছেন তাদের সর্বনাশের পথে পরিচালিত করছেন তাদের কাছ থেকে বঞ্চিত হওয়াটাই বর্তমানের এক যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে পরম সত্য কথা যেটা আপাতত অত্যন্ত কষ্ট লাগছে সহ্য করতে কিন্তু সেটাই যে আমার চরম মঙ্গল দেবে এ কথা আমি বুঝতে পারি না
আমার প্রিয় বস্তু ভালো লাগে। প্রভুপাদ বলছেন, যিনি আমার যারা জগতিক আশা আকাঙ্ক্ষা অন্তঃকরণে যে প্রজ্বলিত আগুন, ভোগের আগুন, সেই আগুনে যারা ইন্ধন প্রদান করবেন, তিনি তো আমার শত্রু, তিনি আমার গুরু হলেন কি করে? বড় তাজ্জব কথা, বর্তমানে তারাই হচ্ছেন গুরু। প্রভুপাদ বলছেন তিনি গুরু হবেন কি করে? তিনি তো আমার শত্রু। আমার হৃদয় যে প্রজ্বলিত ভোগের আগুন, তাতে বেশি করে ইন্ধন দিচ্ছেন, আমাকে আরও প্রশ্রয় দিচ্ছেন, বলে আমি আছি, এগিয়ে যাও। এরা তো আমার শত্রু, এরা তো কখনো আমার বন্ধু হতে পারেন না, এরা তো আমার নিত্যমঙ্গল সাধন করতে পারবেন না, এদের পেছনে আমি সময় নষ্ট করে কি করব? যে ক্ষেত্রে জীবনেরই কোনো নিশ্চয়তা নাই, কোন বয়সে কেউ কখন কিভাবে চলে যাবে, যার কোনো নিশ্চয়তা নাই, কেউ বলতেই পারে না আমার বয়স এখন কম অথবা আমি পড়ে যাব, এরকম কোনো কথা নেই। যার যখন সময় হবে তাকে যেতে হবে, একজন একজনকে রঙ্গমঞ্চ থেকে নেমে যাবে। প্রভুপাদ বলছেন জড়জগতের লোকগুলো এত বোকা, তারা বলছেন মানুষটা ডুবে যায় যাক, তার হাতের ঘড়িটা, হাতের আংটিটা, ভালো জুতোটা, কামিজ, এগুলো বাঁচিয়ে নিন, এগুলো বাঁচিয়ে নিন। এরা এত বুদ্ধিমান, আমাদের এই জড়জগতের সভ্য জগতের ব্যক্তি এত বুদ্ধিমান, তারা বলছেন মানুষটা মরে মরুক না, ক্ষতি কী? তার দামি ঘড়িটা, অ্যাপেল ওয়াচ আছে 1.5 লাখ টাকা, ওটা বাঁচিয়ে নাও, আর তারপর ঘড়ি আছে, আংটি, এগুলো বাঁচিয়ে নাও, মানুষটা যায় যা। এটা হচ্ছে অ্যালট্রুইস্টিক মুড যাদের আছেন, তারা এই বিচারে চলেন, অর্থাৎ নিজের নাক কেটে যাত্রা দেখেন। দেখেছ নিজের যাত্রা দেখে? একজন সুপর্ণাগার পাঠ করছে, সুপর্ণা পাঠ করছে বলে জগতের লোক হাততালি দেবে, আমি সত্যি সত্যি নিজের নাকটা কেটে দিই, লক্ষণ এমনি ফলস তীর চালালো, আর নিজের নাকটাকে রক্ত পড়ছে, যাত্রা দেখালো, সেগুলো অনেক হাততালি দেবে। এ হচ্ছে আমরা নিজের নাক কেটে যাত্রা দেখাচ্ছি। ও এই ছাগলগুলো বুঝতে পারছে না যে আমরা নিজের নাক কাটে যাত্রা, কিছু লাভ হচ্ছে না। গুরু বৈষ্ণবকে বোকা বানানো যায় না, বোকা বানানো যায়? ও বুড়ো হয়ে গেছে, বোকা বানাচ্ছে, ও কিছু বুঝবে না, সই করে দিন আমার সব কিছু, হ্যাঁ ঠিক আছে নাও তুমি সই করে নাও। এরা মনে করে বোকা, গুরু বৈষ্ণব কিছু জানেন না, বুড়ো হাবড়া হয়েছে, কিছু জানেন না, বুদ্ধি কম, আমরা বুদ্ধিমান। সেই জন্য প্রভুপাদ বলছেন জড়জগতের লোকগুলো এতই মূর্খ, তারা এই যেমন এক্স মিশন, ওয়াই মিশন, চ্যারিটি ইনস্টিটিউট, বিভিন্ন রকম, যাদের মতো এত বড় শত্রু আর বদমাস কেউ নয়, এত বড় ডাইনি, তিনি নাম কিনে গেলেন মাদার। তার মতো ডাইনি আর নেই কেউ, তার মতো ভয়ঙ্কর ডাইনি কেউ নেই, অথচ তিনিই নাম কিনে গেলেন মাদার। এই তো আমাদের জগতের অবস্থা। আমরা এত বড় বুদ্ধিমান, আমাদের বুদ্ধির ঢেঁকি, এত বুদ্ধি। অর্থাৎ আমরা এই জড় প্রভুপাদের ভাষায়, এই জড় খোসাটা, এই জড় যে খোসা, আমের যেমন খোসাটা খায় আর এটা ফেলে দেয়, কাঁঠালের যেমন ভোঁতাটা খায় আর কাঁঠাল ফেলে দেয়, বলছে না প্রভুপাদ? প্রভুপাদ একটা কথা বলছেন, বলছে একটা সাহেব তাকে একটা ফল দিয়েছে, সে জানে না ছাগল, ও কেটে কুটে দেখে বীজ ফেলে দিয়েছে, দিয়ে ভোঁতাটাকে চুষছে, পুরো দাড়ি একেবারে আটকে একাকার, দাড়ি কাটতে হলো পুরো সেপ। এইরকম অবস্থা আমাদের, আমরা কিছু জানি না, বুঝি না, কিন্তু বেশি বুঝি, এরকম একটা আমাদের বুদ্ধি। এটা বলছেন এই যে আমাদের খোলাটা, এটা বেশি দিন থাকবে না, এই খোলাটা নিয়ে আমরা ব্যস্ত, এই যে খোলাটা, একটু হাড় মাংস আর খোলাটা, এইটা নিয়ে ব্যস্ত। এর বাইরে জগৎ আছে আমরা জানতে পারি না, এর বাইরে যে একটা বিষয় আছে এটা জানি না। সমস্ত বিষয়টা এই জগতে যা কিছু আছে, আজকে বেদান্তে ব্যাখ্যা হচ্ছিল, আমরা সূর্যদেবকে দণ্ডবোধ করি, আর সূর্যদেবকে দণ্ডবোধ খেয়েছি কাজে। সূর্যটা কি বস্তু? সূর্যটা জড় বস্তু, সূর্যটা জড় বস্তু, তার ভেতরে অধিদেবতা আছে সূর্যদেব, বোঝা গেল? সূর্যটা হচ্ছে জড়বস্তু, চন্দ্রমা সব জড়বস্তু,
ওর ভেতরে অধিদেবতা আছে। যেমন আপনার শরীরটা জড়বস্তু, এর ভেতরে আপনি ঢুকে রয়েছেন। ওখানে বলছেন সূর্য যার ক্ষমতাতে সূর্য সূর্য হয়ে রয়েছে, তেজস্বী, তিনি তাকেই চেনেন না। যার ক্ষমতাতে সূর্য সূর্য হয়েছেন, তিনি তাকে চেনেন না। অথচ তিনি কিন্তু কলকাঠি নাচছেন। আজকে বেদান্তের অনেক গম্ভীর সব আলোচনা হচ্ছিল যে ইনি থাকেন কোথায়, ইনি যে পুরো অনন্ত জগৎকে নাচিয়ে মারছেন, থাকেন কোথায় উনি? বলে এইটি তো কথা, থাকেন কোথায়? ইনি কোথায় থাকেন তার যদি ঠিকানা জেনে যেতাম হয়েই যেত। ইনি অন্তঃকরণে গোপনে লুকিয়ে থাকেন, ইনি দেখেন এবং ইনি সব করছেন। সূর্য যার ক্ষমতাতে, সূর্যের এত ক্ষমতা, তিনি তাকেই চেনেন না। সূর্য তাকে জানে না, কিন্তু সূর্যের প্রাণ হচ্ছে তিনি। যে চন্দ্রমা, যার দ্বারা ঔষধি জগতে বিস্তৃত হয়, চন্দ্রমা ঔষধি দেয় রাত্রিবেলা। যে চন্দ্রমা যার ক্ষমতাতে তিনি ঔষধি অমৃত বিতরণ করছেন ঔষধি হওয়ার জন্য, তাকে তিনি জানেন না। আর জানবেন কি করে? জড়বুদ্ধি দিয়ে তো তাকে জানা যায় না, জড়বুদ্ধি দিয়ে তো তাকে জানা যায় না। আশ্চর্য অশ্ববক্তা কুশল অশ্বলব্ধ্যা, এই আত্মতত্ত্ববিদ জগতে সমগ্র পৃথিবী যদি কম অপারেশন করা যায়, এক আধজন দিতে পারে, যারা অনুভবের সঙ্গে জেনেছেন। আর বাকি এমনি সব বক্তৃতা দিচ্ছেন। ওই জন্য বলছেন আশ্চর্য অশ্ববক্তা। অশ্ব মানে কশ্যপ, আত্মতত্ত্বস্য। আত্মতত্ত্বের বক্তা রেয়ার, একেবারে নেই বললেই হয়। আর যদিও বা এক আধজন পাওয়াই গেল, ধরলি না ভগবানের কৃপায় পেয়ে গেলাম, কিন্তু এই তত্ত্বকে গ্রহণ করার মতো লোক তো আরও নেই। যদি ভগবানের কৃপাতে এক একজন পেয়ে গেলাম, ভালো কথা, কিন্তু এর গ্রহণ করবে কে? আশ্চর্য অশ্ববাক্তা কুশল অশ্বলব্ধা, এই গ্রহণ করার ব্যক্তিও তো নাই জগতে। তাহলে কত গোপন বিষয়। সূর্য যার ক্ষমতাতে সূর্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছে দিনমণি, যার ক্ষমতাতে তিনি তাকে চেনেন না। চন্দ্রমা যার ক্ষমতাতে অমৃত বিতরণ করছেন, তাকে চেনেন না। ইন্দ্র যার ক্ষমতাতে স্বর্গের আধিপত্য বিস্তার করছেন, তিনি তাকে চেনেন না, তাকে জানেন না। যে শরীরটা প্রাপ্ত হয়েছেন প্রত্যেক মানুষ চক্ষু কর্ণ নাসিকা সম্বল করে আমরা এই জগতের জ্ঞান সংগ্রহ করি। চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বচা গুদা এগুলো সমস্ত নিয়ে আমরা বাহাদুরি দেখাচ্ছি। আমরা এই জগতে বাহাদুরি দেখাতে বসেছি। এই চোখ দিয়ে দেখে নিচ্ছি, আমি দেখে নেবো তোমাকে। আচ্ছা দেখে নেবে, ভালো কথা। ওকেই দেখে নিল পরের দিন সকালে, হয়ে গেল, বলো হরি হরি বল। বলে দেখে নেবো, হোয়াট এ ম্যান ইউ আর লাইক আই ক্যান সি, বলো হরি হরি বল, হয়ে গেল। এই হচ্ছে আমাদের জগতের হিসাব। যে ভগবানকে আমরা ঋষিকেশ বলি তো, আর আমরা কি বলি? ঋষিকেন ঋষিকেশ সেবনম ভক্তির উচ্চতে। এই ইন্দ্রিয় গ্রামের দ্বারা, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম, কর্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনকে বলা হয় একাদশ ইন্দ্রিয়, হু ইজ দ্য লিডার অফ অল ইন্দ্রিয়। এই সমস্তকে সম্বল করে চক্ষুকর্ণ, প্রভুপাদের ভাষা, চক্ষুকর্ণ নাসিকা সম্বলে আমরা জড়জগতে সব জ্ঞান সংগ্রহ করছি। কিন্তু এই জ্ঞানের দৌড় কতদূর পর্যন্ত এই জ্ঞান যেতে পারবে? তারপরে তার পারবে না।
তাহলে যে চক্ষু কর্ণ নাসিকাকে আপনি পেয়েছেন ভগবত কৃপাতে, আপনার আত্মা এই জগতে জন্ম হওয়ার দরকার ছিল, কারণ কর্মফল বাকি রয়েছে। কর্মফল বাকি রয়েছে আপনার। কর্মফলটাকে ভোগ করার জন্য একটা স্থূল শরীর দরকার, রক্ত মাংস হাড্ডির একটা পঞ্চভৌতিক শরীর দরকার, নাহলে কর্মফলটা আমি ভোগ করব। কিন্তু এই শরীর প্রাপ্ত হয়ে এই চক্ষু কর্ণ নাসিকা ত্বচা গুদা সমস্তগুলোকে আমরা নোংরা কাজে লাগাচ্ছি। আর যে চোখ দিয়ে আমি দর্শন করছি, ভগবান যদি এই চোখটাকে কানা করে দেয়, বসন্ততে কানা হয়ে গেল, বসন্ত হলো কাউ, আগেকার দিনে ভয়ঙ্কর বসন্ত, দুটো চোখ কানা হয়ে গেল, চোখের ভেতর বসন্ত হতো, কানা হয়ে গেল। তাহলে ভগবান যে ক্ষমতাটা দিয়েছে দর্শনের, সেটাকে কেড়ে নিলেন। ভগবান যে দর্শনের ক্ষমতা দিয়েছিলেন সেটা কেড়ে নিলেন। ভগবান যে শ্রবণের ক্ষমতাটা দিয়েছিলেন এটা কেড়ে নিলেন। তারপর কোথায় যাবে? তারপর যাবে কোথায়? কোন তো জায়গা নেই। তাহলে বলছেন যে গোবিন্দ, যে ভগবান, সমস্ত ইন্দ্রিয়গামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঋষিকেশ, যার ক্ষমতাতে আমি চোখে দেখছি তাকেই চিনি না। যে ইন্দ্রিয়গামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্ণকে আমার উৎকর্ণ রেখেছে, উৎকর্ণ মানে খাড়া, আমি শুনবো জগতে কে কি বলছে, তাকেই চিনি না। এইভাবে আমি সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানের অতল গহ্বরে রয়েছি। আমি বুঝতেই পারছি না এই চোখগুলো দিয়ে জড়জগতের জিনিস দেখবার জন্য নয়। চক্ষু হলো ভগবানের রূপ দেখবার জন্য, ভগবানের পরিকর, মানুষের নাম করতে করতে সেই সব দর্শন করবে। এগুলো না হলে হবে না। বর্তমান যুগের যে অস্থিরতা দাঁড়িয়েছে, এই অবস্থায় আর কোনো রাস্তা নেই। আর সঠিক সময়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি, আর কোনো রকমভাবে এইসব নোংরা কোনো কিছুর উত্তর আমি দেবো না। কাটশট। কত ভালো ভালো ছেলে পাগল হয়ে যাচ্ছে, পাগল, উন্মাদ, ড্রাগস খায়নি, মদও খায়নি, এই মোবাইলের চড়তে পুরো পাগল, পুরো ফেক। ডাক্তার বলছে সারানো মুশকিল। কত ভালো ভালো ছেলে, ট্যালেন্টেড ছেলে, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই একমাত্র এই মোবাইলের জন্য। কাজে আমি বন্ধ করে দিয়েছি, তোমরা হরিনাম করো, গঙ্গায় স্নান করো, মহামন্ত্র কীর্তন করো, ব্যাস। আর যেগুলো দরকার হরিকথা শোনো, বাকি দুনিয়া চুলোয় যাক, এর কেউ শুনবে না। যত চেষ্টা করছি তত দেখছি বিপরীত। যদি এই হরিকথাগুলো কানে যেত, তাহলে ওই সব লোকগুলো এখন কি করে প্রশ্রয় পায়? ওদের এত ব্যস্ততা, এবেলা ওয়ালা প্রোগ্রাম, চোর গুন্ডা বদমাস, আশ্চর্য। এবেলা আসছে, ধুম করে খুলছে, বসছে, চান করে আবার বের চালিয়ে যাচ্ছে। তাহলে কত ব্যস্ততা! তাহলে কে ধর এই ব্যস্ততাগুলো কে দিচ্ছে? ওই মানুষগুলোই তো, ওই মানুষগুলোতে দিচ্ছে। তাদের ব্যস্ততা কে দিচ্ছে? টাকা দিচ্ছে, প্রণামী কে দিচ্ছে? ওই জানোয়ার মানুষগুলো, ওই জানোয়ার মানুষগুলো। ওরা কখনোই জানতে চায় না বাস্তব সাধুকে, ওদের কোনো দরকারই নেই। পুরো টিম নিয়ে পুরো জগৎকে পুরো খেয়ে যাচ্ছে। আর হরিকথা হরিকথা। আমি এত রক্ত যে বিসর্জন, যে কী লাভ হচ্ছে? হ্যাঁ, লাভ নিশ্চয় হচ্ছে, কিন্তু যে পরিমাণে লাভ হওয়া সেটা তো হচ্ছে না। এই কথা তো কারোর কানে ঢুকছে না। জানলে তো ওরা বুঝতে পারতো, চোখটা মুখটা দেখলেই তো বুঝতে পারতো এই অসুর। এদের তাকালেই তো বোঝা যায়। কোনো মানুষ যদি মানুষ হয়, তাকালেই তো বোঝা যায় তো অসুর। মুখ এ দেখলেই তো বোঝা অসুর এগুলো। তাহলে কি করে ওরা এত নিমন্ত্রণ পাচ্ছে? কি করে গলে গলিতে উৎসব হচ্ছে? তাহলে এগুলোই হবে। এর জন্য আমি আর সময় দিতে পারবো না। আমি আর এই জন্য সময় দিতে পারবো, হরিকথা বলেই যাব, আর কিছু করবার নেই। এদের মরবারই ছিল, এরা যাবেই। যারা প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছে আমরা মরব, তাদেরকে বাঁচানো মুশকিল, কিছু করার নেই। যাদের অন্তঃকরণে অনেস্ট একটা সৎ ইচ্ছা প্রবল আছে, যে কোনোভাবে যদি খবর পাই পরম সত্য বস্তু কী, তাহলে সেই বস্তুকে আমি ধরব। প্রভুপাদের ভাষা, যে মুহূর্তে প্রভুপাদ বলছেন
যে মুহূর্তে আমি পরম সত্যবস্তুর সন্ধান পাব, সেই মুহূর্তে দেন অ্যান্ড দেয়ার আমাকে এই ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে। সেই মুহূর্তে, যে মুহূর্তে আমি পরম সত্যবস্তুর সংবাদ পেলাম, তৎক্ষণাৎ আমাকে ব্যস্ত হতে হবে। কেন জীবনের কোনো ঠিক নাই, কে কবে চলে যাবে কোনো ঠিক নাই, কিচ্ছু ঠিক নাই। যার জন্য প্রভুপাদ বলছেন যে এই যে বেদান্ত সূত্রে বলছেন, এই যে ইন্দ্রিয় গ্রামকে পরিচালনা করছেন, যার ক্ষমতায় পরিচয় তাকেই চেনে না। যারা কপিলজি মাকে বলছেন না, মদ ভয়াত বাতো বাতি সূর্যস্তপতি মদ ভয়াত, যা আমার ভয়েতে বায়ু বইছে, আমার ভয়েতে সূর্য তাপ দিচ্ছে, এই কথা কে বলছেন? গীতাতে বলছেন ভগবান। যার প্রেরণায়, যার ইশারায় অনন্ত জগৎ চলছে, তাকেই চেনে না কেউ। আমি আলোচনা প্রসঙ্গে দেখতে পাই, ভাগবতে যে আলোচনা আমাদের হচ্ছিল, কত শোকে, এখানে আমরা দেখছিলাম কত 10 নম্বর না, হারিয়েও যায় ব্যাগও। আমরা আলোচনা প্রসঙ্গে দেখছিলাম যে বৈশারদী সতী বিশুদ্ধ বুদ্ধির ধুনোতি মায়াম গুণসম্প্রসূতম গুণাংশ সন্দেহ যদা আত্মম এতৎ স্বয়ঞ্চ সম্মতি অসমিদ যথা অগ্নি। যেমন কাঠ জ্বলছে, আর যদি সমিদ অর্থাৎ কাঠ না থাকে, তাহলে সেই কাঠ যেমন জ্বলে জ্বলে ওখানে কাঠটাকে জ্বালিয়ে দিল, আর আগুনও নির্বাপিত হয়ে গেল, আগুন নির্বাপিত হয়ে গেল। সেখানে বলছেন গুরুপাদ পদ্মের থেকে এ আত্মবিদ্যা লাভ করবার পর মায়া রচিত এই যে প্রপঞ্চ, মায়া নির্মিত এই যে প্রপঞ্চ সমস্ত দিক থেকে আমাকে আকর্ষণ করছে। কে বলল আকর্ষণ হবে না? আকর্ষণ হবেই। এই জগতের কিন্তু ইনগ্রেডিয়েন্ট একই, কিন্তু একটা ফ্যালাসি দেখো চিন্তা করে, এই জগতের যে জগৎটা যে নির্মাণ হয়েছে তার কিন্তু ইনগ্রেডিয়েন্ট কিন্তু একই, ক্ষিতি অপ তেজ মরুদ বোম দিয়েই হয়েছে। কিন্তু যেই এই আকৃতি হচ্ছে আমার আকর্ষণ হচ্ছে, একই, কিন্তু ওগুলোকে চটকে দিলে কিন্তু রক্ত মাংস হয়ে যাবে, আর কিছু থাকবে না। যেটা লেডি ডাইনার হলো, লেডি ডাইনার কি অভাব ছিল মশাই? আপনি তো বলছেন অভাবে আপনার স্বভাব নষ্ট হয়েছে, তা লেডি ডাইনার কি অভাব ছিল? বলে অভাব ছিল, ও তো প্রিন্স চার্লসের স্ত্রী, তার তো সব কিছু, রাজ্যে স্বর্গের ইন্দ্র কি করতে পারে, তথাপি তার তো শান্তি হলো না। হলো কি? সে তো তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে দৌড়াতে গেল, আর এমনভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হলো, নোংরামো করছিল গাড়িতে, একবারে তাল পাকিয়ে গেছে। যখন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোকে সব এসছেন, চিনতে পারছেন না এটা যে উনি, তাল পাকিয়ে গেছে। খালি চুলের ডিএনআর করে, চুলের করে বুঝতে পেরেছে, চটকে গেছে পুরো, যে আমকে যেমন চটকে দিলে যেরকম ওরকম, ওটা মানুষকে চেনা যাচ্ছে না, চটকে গেছে। তাহলে ওর কি অভাব ছিল? ওর কি অভাব ছিল যে ওর মধ্যে এরকম ধরনের মনোভাব এলো? হোয়াট ওয়াজ দ্য ডেফিসিয়েন্সি উইথ হার? কি ছিল অভাব? সমস্ত স্বর্গ সব কিছু। কিন্তু মানুষ যখন আনুগত্যে থাকে না, তখন সে পশুর থেকেও নিচে নেমে যায়। যখন কোনো মানুষ আনুগত্যতে অবস্থিত হয় না, যে ছেলেটার হলো, বাবাকে মারবে, মাকে মারবে, কিচ্ছু করার নেই, আনুগত্য কাউর করবে না, কিন্তু বুদ্ধিমান।
ওই বুদ্ধি তাকে নরকের দিকে নিয়ে চলে যাবে, কিচ্ছু করার নেই। তাহলে মানুষের অভাব কিছু নেই, অভাব কিছু নেই, স্বভাবটাই হলো অভাব, স্বভাবটাই হলো এরকম নোংরা, কিচ্ছু করার নেই। তাহলে ভেতরে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদমাশ্চর্যের আগুন তো জ্বলছেই জ্বলছে। কিন্তু গুরু কৃপা, গুরুর থেকে জ্ঞান লাভ করে এই প্রপঞ্চ, এই নির্মিত, মায়া নির্মিত এই যে জগৎ, এর মধ্যে বড় আশ্চর্য, আপনার রক্ত মাংস আমার সব যদি চটকে এক করা যায়, আর একটা যার প্রতি আগ্রহ থাকে যদি চুটকে, একই জিনিস, পাঞ্চভৌতিক, এরও শরীর থেকে খ্যাতি অপতজমত বন উঠতে তাই। কিন্তু কেন জানি না ওর প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে আপনার, এ আবার কী কথা, কীরকম দেখুন মায়াদেবীর চালাকি, একই রক্ত মাংসের পুঁজের দুর্গন্ধ শরীর, কিন্তু একে দেখলে আকর্ষণ হচ্ছে, ওকে দেখলে রাগ হচ্ছে, ও আমার বন্ধু, ও আমার শত্রু, সব হয়ে অটোমেটিক এরা মায়াদেবী করাচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই, এর বাইরে কেউ যেতে পারছে না। তাহলে গুরুপাদ পদ্মের থেকে যে জ্ঞান লাভ করলো, জ্ঞান লাভ করার পর সে এই মায়া নির্মিত, প্রপঞ্চ নির্মিত এই মায়াকে জানতে পারলো, পেরে আস্তে আস্তে কি করলো, সেগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করলো। ঠিক যেমন জ্বলন্ত কাঠ যদি কেউ না নেবায়, তাহলে যতটা জ্বলছে জ্বলতে জ্বলতে নিজেই আগুন নেভে যাবে। কাঠের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে, কাঠের জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে আর আগুনও নেভে যাবে। ঠিক সেরকম আপনার গুরুকৃপাতে যখন মায়া প্রপঞ্চ নির্মিত কি করে হয়েছে, সব খবরগুলো যখন পাবে, তখন চোখ উন্মিলন করে দেখবে এই জগৎ তো কিছু না, আমাকে তো বোকা বানাচ্ছে, এ তো কী কী, এ তো আমাকে বোকা বানাচ্ছে, এটা বাবা, এটা মা, এটা দিদি, কী এর কী, এটা কিছু না, আমাকে তো বোকা বানাচ্ছে এগুলো দিয়ে। এইটা যখন বুঝবে, তখন এই ত্রিগুণের যে প্রভাব, এটা আস্তে আস্তে পুড়তে থাকবে, পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, তখন সে মায়ার প্রপঞ্চের যে ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ ছিল তার থেকে বেরিয়ে যাবে। কিন্তু এই মায়া থেকে বেরিয়ে যাওয়াটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নয়। It is not the ultimate thing to go out of Maya. Out of Maya অনেকেই যেতে পারে, কিন্তু মায়ার বাইরে যাওয়ার পর হোয়াট ইজ ইয়োর ডিউটি, সেটা কে বলবে? এটা বলবে এটাকে। মায়ার বাইরে অনেকে যায়, কিন্তু মায়ার বাইরে যাওয়ার পর করবেটা কি তুমি? মায়ার বাইরে যাওয়ার পর করবে কি? এই জন্য উপনিষদ আছে, যে অবিদ্যার উপাসনা করে সে তো অধঃপতন হয়, আর যে উবিদ্যা, অতিবিদ্যা, বুঝে গেল, যে অতিবিদ্যার উপাসনা করে তত এব ভূয়, তার থেকেও বেশি নরকে যায়, বুঝে গেল। যে তমের উপাসনা করতে নরকে যাবেই, যে তমের উপাসনা করলো অজ্ঞানের, সে তো ডুববে, এটা কিন্তু বলার কিছু নেই। অজ্ঞান মানেই তো, অজ্ঞান মানে ডুবে যেতে হয়, যেটা চৈতন্য চৈতন্যতে বলছেন, অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ আদি এই সব, তার মধ্যে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যাহা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর। যেখানে কৃষ্ণ ভক্তি নাই, সেখানে যতই অতিবিদ্যা দেখাও, ফড়ফড় ফড়ফড়, সফড়ি ফড়ফড়ায় অতে, ন্যায় ন্যায়তে আছে। সফড়ি মানে কি? সফড়ি মানে কি? পুঁটি মাছ, পুঁটি মাছ, সফড়ি। ওই জন্য আমাদের নীতিশাস্ত্রে কথা আছে, অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, সফড়ি ফড়ফড়ায় হতে, সফড়ি ফড়ফড় ফড়ফড় করছে, এইটুকু মাছ, বোঝা গেল? কাজেই অবিদ্যার দ্বারা, অজ্ঞানের দ্বারা তো লোকে তো নিচে যাবেই, এটা তো সবাই জানে। তত ভূয় এব তম বিশন্তি যো উবিদ্যায়াম রতাহা। উবিদ্যায়, উ মানে অতিবিদ্যা, মায়াবাদী,
ভগবান ভগবান কেউ নেই। কে ভগবান? আমি ব্রহ্ম, অহম ব্রহ্মস্মি, জীব ব্রহ্মৈব না পড়াহা, এগুলো বলছি। অতিবিদ্যা, অতিবিদ্যা আরও বেশি অন্ধকারে নামিয়ে নিয়ে যাবে, আরও বেশি করে। কাজে বিদ্যা এবং অবিদ্যা, আর যেটাকে বলে ভক্তি অনুকূল, যেটা আগের দিন, সেটা তো ভক্তির অন্তর্গত। যেটা হব ভক্তি অনুকূল বিদ্যা, ভগবানের সিদ্ধান্ত বিদ্যা জানবার জন্য, ভগবানের সেবা কি করে করব, কিভাবে ভগবান সন্তুষ্ট হন, ভগবানের রহস্য, এই যে বিদ্যাগুলো, এগুলোর কথা, এটা তো ভক্তির অন্তর্গত। আপনি ভাগবত পাঠ করছেন, আমি বলবো বিদ্যা বন্ধ করো। বিদ্যা ভাগবত অবধি, extension of your knowledge can go up to the extreme limit, ভাগবতম। এটা শেষ কথা, এরপরে আর নাই। ভগবানকে জানা মানে সব জানা হবে, এর বাইরে আর কিছু না। তাহলে গুরুপাদ পদ্মের থেকে যে জ্ঞান কুঠার আপনি নিয়েছিলেন, বিদ্যা কুঠার যেটা কেটেছিলেন, কিন্তু ওটা রাখতে যাবেন না, কাটা হয়ে গেলে ফেলে দাও। ওইটাই তোমাকে আবার নাশ করবে, ওইটাই তোমাকে নাশ করবে। তোমার অভিমান হবে, আমি জ্ঞানী, বিরাট জ্ঞানী আমি, আরে জ্ঞান দিয়ে ধুয়ে জল খাবো? গৌরকিশোর বাবাজি মহারাজের চরণ জল খাবো আমি? অনেক প্র্যাকটিক্যাল কথা। কি করব আমি? বড় একটা পণ্ডিতের ভাই হলো ছাগল, দিনের বেলা এক করছে, রাত্রের বেলা এক কাজ করছে, আবার ভাগবত পাঠ করছে, আমাদের মোটেই করছে, প্রশ্রয় দিচ্ছে। এ আর ব্যাসাসনে বসে বলবার কথা, থুতু আসে, এইভাবেই হচ্ছে, কিচ্ছু করার নেই। যে ব্যক্তি লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়, যে ব্যক্তি লঙ্কায় যায় সে রাবণ হয়ে বসে, এও না আমি রাবণ, আর কারোর কত, কে আমার থেকে আর কে আছে? লঙ্কায় যে যায় সেই রাবণ, আর তাকে মানবে না। সে সুখদেব গোস্বামী এলে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দেবে, ধর ওটা 16 বছর বয়স, আমার বয়স হয়ে গেল 60 বছর, 55 বছর, 65 বছর, 62 বছর। সুখদেব গোস্বামী 5 বছর, ছোট্ট বছর 16 বছর, প্রহ্লাদ মহারাজ 5 বছর, ধ্রুব মহারাজ 5 বছর। তাহলে বয়সে কিছু হয় না। বয়সে যদি মনে করি বয়স দিয়ে এখন তো থাক না, একটু ঘুমিয়ে নি ভালো করে, এই ছোটো বয়সে হয়ই, হ্যাঁ থাক, ঘুমিয়েই থাক। যে ব্যক্তি ঘুমায় সে চিরকালই ঘুমিয়ে থাকে, তার আর কোনোদিন হোশ হয় না, কোনোদিন হোশ হয় না। আর সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না করো অলস, ইহা হইতে কৃষ্ণ লাগে সুদৃঢ় মানো। সিদ্ধান্ত জানে গায়ে ব্যথা, মাথা যন্ত্রণা করে, কি বলছে না বলছে, বলছে এই যে আমাদের রাধাকুণ্ডের যে আমাদের ভক্ত, তার বাবা, बाबा क्या कह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तू समझता है? भाई बाबा की बोले, আমি তো কিছুই বুঝি না। বল তুমি বুঝবে, বিছনায় বসে খাও কাঁটা চচ্চড়ি, আর তুমি বাবার কথা বুঝবে, ছাগল। ও বলে দিয়েছে তুমি বাবার কথা বুঝতে পারবে? বাবা ডান্ডিবাজি করে, অন্যান্য সাধুগুলো সে কী করছে, তাদের কথা বুঝতে পারবে, এই মিষ্টি কথা বলে। তো বাবার কথা বুঝতে গেলে তোমাকে তো সে তো আসতে হবে, সে অবস্থা সহ্য করতে হবে, বুঝবে কী করে তুমি? হ্যাঁ, ক্যা कहता है समझ में नहीं आता। এই মোটা বুদ্ধিতে বাবার কথা আসবে অত সোজা? বেদান্তের 11টা ব্যাখ্যাগুলো উড়ে ও বলছে আমার মাথা দিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে, কি বলছিলাম অনুবাদ করবো তো পরে, বুঝতেই অসুবিধা। আমি এটা করতে যাস না, আগে গীতা কর, এলে পরে বুঝবি। প্রচুর গম্ভীর রহস্য বেদান্তের মধ্যে, এত রস আছে, এত আনন্দ আছে, কিন্তু লোকে পায় না। এই এত কঠিন কী রে বাবা, কিন্তু এর মধ্যে কত রস, কত গভীর। পার্থক্যটা হচ্ছে কি, আমাদের শ্রুতি স্মৃতি যেগুলো আছে, আমরা বিবেচনা করে যদি দেখি, প্রস্থান 3 রকম, আর এর মধ্যে বেদান্ত হচ্ছে ন্যায় প্রস্থান। ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে বুঝে সলিড। অনেকে বলবে আমার দরকার নেই, যার ফাউন্ডেশনটা কাঁচা, যেমন তুমি কিছু বিদ্যা অর্জন করেছ, কিন্তু এই বিদ্যার যে অপোজিট নেগেটিভ জিনিসটা জানোনি,
ওই জন্য শাস্ত্র বলছে নেগেটিভ এবং পজিটিভ দুটো জেনে রেখে তারপর যখন পরম সত্য কথা ভালো হয়, কেন যখন তখন তার এবার নেগেটিভ জিনিস তাকে আকর্ষণ করে ফেলে দেবে। আলোর বিপরীত হলো অন্ধকার। আলোর বিপরীত কি? অন্ধকার। যে ব্যক্তি অন্ধকারকে কোনোদিন দেখেনি সে আলোর মর্যাদা কি বুঝবে? পারবে? যে আলো, যে অন্ধকার দেখেছে, আলো দেখেনি, সেই জন্য আলোর মর্যাদাটাকে জানতে গেলে অন্ধকারের কি অবস্থাটা এটা জানা দরকার। এটা না জানলে হবে না, এটা জানা যে হবে না, কোনো মতেই হবে না। কিন্তু লোকের বিপরীত বুদ্ধি, লোকে শুনতে চাইবে না কোনো কিছু। এই না বলছেন, তারপর এখানে এইটা হলো, এইভাবে সে বিদ্যা কুঠারের দ্বারা, যাকে বলে বন্ধনগুলো যেগুলো আছে, অবিদ্যা, অস্মিতা, অহমিতা, মমতা, এগুলো সব হচ্ছে গাঁট, একটা করে বন্ধন, কিন্তু শেখর, এগুলো সব কিন্তু বন্ধন। এই বন্ধনগুলো লকিং করে রেখে দিয়েছে, তোমাকে বেরোতে দেবে না। ইউ আর টাইটলি বন্ডেড। অবিদ্যা, অস্মিতা, অহমিতা, মমতা, all bondage. Inside there is bondage. You cannot see. No bondage. Where bondage? I am free? No. Bondage. ভেতরে বন্ধ আছে, জানতে পারছে না। কিন্তু বন্ধনটাকে কাটাবার জন্য নিজের চেষ্টা তো হবে না। হবে কি? একমাত্র সদ্গুরু। পৃথিবীর কেউ এখনো পর্যন্ত বলতে পারে, একমাত্র সদ্গুরুর পূর্ণ কৃপা হবে, প্রসন্ন হবেন, ওই আশীর্বাদ করবেন, হয়ে যাবে। যেমন কৃষ্ণ বলরাম, তারা তো ভগবান। কৃষ্ণ বলরাম কি ভগবান? তো কৃষ্ণ বলরাম স্বয়ং ভগবান, ওরা দুজনেই। কৃষ্ণ বলরাম পার্থক্য নেই, খালি সেব্য সেবক, আবার ইনি সেবক হয়েও সেব্য বলরাম। সেখানে সন্দীপুনি মুনির আশ্রমে সেবা করলেন কি না? করলেন তো। সন্দীপুনি মুনির আশ্রমে এমনভাবে সেবা করলেন, সন্দীপুনি মুনির আশ্রমে গুরু সেবা এমনভাবে করলেন, গুরুর বুক ফেটে জল এলো, চোখে জল এলো, এলো কি না? গুরুদেবের বুক ফেটে জল এসে বলল চোখে, আর তুমি নিজের জীবন বিপন্ন করে এই জঙ্গলের মধ্যে অন্ধকারে কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ আমার জন্য, আমার জন্য তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ, হায় হায় হায়। মদ অর্থে আমার জন্য তুমি প্রাণ সংশয় করে গুরু সেবার বস্তুকে তুমি মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছ, বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছেন। পরে যখন আশীর্বাদ করলেন, পরবর্তীকালে কি বললেন? কৃষ্ণ বলরামকে আশীর্বাদ করে বললেন, তোমরা যখন যে শাস্ত্র চিন্তা করবে তখনই তোমাদের স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হবে। অজাত জাম। Whenever you can think any shastra, automatically you can flourish inside your heart by the mercy of Gurudev. By personal effort you can do nothing. কৃষ্ণ বলরামকে ভগবান ওরা তাকে আশীর্বাদ করে বলছেন, যখন যে শাস্ত্র তোমার ইচ্ছা হবে তখন তুই স্ফূর্তিপ্রাপ্ত হবে। ঠিক একই কথা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কাকে বললেন? সনাতন গোসাইকে। সনাতন পা ধরে বলছেন, এ তো যা বললে অগাধ সাগর, এ তো আমার কম্য নয়। যদি তুমি হৃদয়তে প্রবিষ্ট হও, কৃপা করো, তাহলে সম্ভব। এ অসঙ্গ, এটা তো সাগর। তখন মহাপ্রভু তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, যখন যেটা করবার তোমার মন হবে তখন নিজে আমি তোমাকে স্ফুরণ করাবো বলছে না, কৃষ্ণ সেই সময় কৃষ্ণ সেই সময় তোমাকে সেই সব স্ফূর্তি করাবে। মহাপ্রভু বলছেন এই হ্যাঁ, কৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু, যখন যেই কিছু করবার তোমার মন হবে তখনই কৃষ্ণ তোমার সেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত করাবে। গুরু কৃপা হি কেবলম। গুরু কৃপা যে কী বস্তু এখন বুঝতে পারবে না, যেদিন বুঝতে পারবে সেদিন অন্ধকার সব শেষ। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা।
তাহলে কৃষ্ণ বলরামের মতো ভগবান তারা তাদেরও গুরু কৃপার উপর নির্ভর আশীর্বাদ করে বলে। রামচন্দ্রও তাই, সবাই, মহাপ্রভু গিয়ে তাই করছেন। তাহলে এইভাবে দেখা যায় অবিদ্যাকে কাটিয়ে বিদ্যা এবং অবিদ্যা, উবিদ্যা, অতিবিদ্যা কোনোটাই আমাদের দরকার। আমাদের দরকার ভক্তি বিদ্যা। আর এ কথা আগেও আলোচনা করেছিল, তিনটে সাইমালটেনিয়াসলি একই সঙ্গে চলে, তিনটে একই সঙ্গে চলবে। কি কি বলেছেন? ভক্তি, পরেশানুভব, বিরক্তির অন্যত্ব চৈষতি। পরেশানুভব কি? পর ঈশ অনুভব, অর্থাৎ ডাইরেক্ট ফিলিংস অ্যাবাউট ভগবান, হাউ আই ক্যান স্যাটিসফাই ভগবান। A direct feeling can come. That is called actual success of bhajan. এটাকে বলে অ্যাকচুয়াল সাকসেস, ভজনের সাকসেস। যখন অনুভব সহিত, যেটা চতুর্শ্লোকী ভাগবতে ভগবান বলছেন না, জ্ঞানম পরমম গুহ্যং যৎ বিজ্ঞান সমন্বিত স্বরহস্যম তদঙ্গঞ্চ গৃহানো গভিতম গ্রহণ কর। তোমার সব কিছু নিয়ে গুরুপাদ পদ্ম কেবল শুকনো জ্ঞান দেন না। গুরুপাদ পদ্মের যে জ্ঞানটা, এটা হলো তার পরব্রহ্ম সেবার যে অনুভব, সেটা দেন শিষ্যকে। তা তো প্রেরণা পাবে না, হ্যাঁ সেবা করতে ভালো লাগছে না। যখন সেবার প্রেরণাটা পায়, সেটি তো আসল। তা নাহলে শুকনো অনেকেই তো বই মুখস্থ করতে পারে না। অনেকে আমি লোক দেখেছি ভলিউম সব বুক মুখস্থ করতে পারে, অনায়াসে, মেমোরি এমন। কিন্তু মনে রাখাটা তো বড় কথা নয়, এটা মুখস্থ করে ফেললাম, কিন্তু অনুভবটা পাবে কোথায়? অনুভবটা পাবে কোথায়? Where can you get the direct feeling? You cannot get. You can read book, you can do so many things, but feeling, direct feeling can be given by only Gurudev. Nowhere else. Only dry gyan. No rasa, no ananda. Whereas আমরা কি জানি, ভগবান গীতাতে বলছেন তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেন চিত অনিকেত স্থির মতির ভক্তিমান মে প্রিয় নরহা। বলছেন তো, a devotee can be known when he is insulted, when given garland, given seva, but he is free from everything. Nothing going to touch him. That is called actual sadhana. যে মুহূর্তে তোমাকে ওই প্রতিষ্ঠা মালা স্পর্শ করবে, সেই মুহূর্তে তুমি বেশ্যা হয়ে গেলে, স্পর্শ করে ফেললে, আর হবে না, বেশ্যা হয়ে গেল, আর হবে না ওর দ্বারা। যখন এইসব কোনো কিছু স্পর্শ করছে না আমাকে, সব মুক্ত, সেই সময়তে ওই জ্ঞান, ওই ভক্তি একই অর্থ। জ্ঞান আর ভক্তি যখন এক্সট্রিম পয়েন্ট, জ্ঞান যখন এক্সট্রিম পয়েন্টে যায়, তখন এই জ্ঞানের নাম ভক্তি হয়ে যায়। জ্ঞান যখন পরিপক্ক অবস্থায় যায়, নলেজ লাইক ম্যাঙ্গো, one mango is green mango, one mango is very ripe, very sweet. ঠিক সেরকম জ্ঞান, when in the green stage, it is very solid, sour, not good. যখন এই জ্ঞান যখন পরিপক্ক অবস্থায় যায়, ফুল রাইপ কন্ডিশন, that is equal to bhakti. That time জ্ঞান is nothing but bhakti. জ্ঞান আর ভক্তি একই কথা। কিন্তু তার আগে হবে না, তার আগে জ্ঞান কাঁচা। আর তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী, when somebody insulting me, speaking heavily, throwing me out, everything, all same. That is the identity of a sadhu. Bhagavan speaking in Gita, Bhagavan bolchen ki, tulya ninda stuti mauni, somebody glorifying, you are the great, you are the topmost, somebody from France, you are the topmost acharya in the world. After that, provide a big kick on my chest. I am same.
I am same, no change in me. He is speaking, I think he is the topmost acharya in the world. After that, when he speaks the absolute truth, kick me. You are, same. I am same, my position is same. আমার অবস্থা একই সে লাথি মারলো কি সম্মান করলো কি যায় তুল্য নিন্দা স্তুতি মৌনী সন্তুষ্ট যেন কেন চিত অনিকেত স্থির মতির ভক্তিমান মে প্রিয় নরহা এটা হলো ভক্তি এবার ভগবান বলছেন তাহলে বোঝা গেল তাহলে গুরু প্রদত্ত এর দ্বারা আস্তে আস্তে অজ্ঞানকে ত্রিগুণাত্মিকা যার দ্বারা জগতে এই মায়া মোহ বিস্তার করে হয়েছে তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল ফেলে দিল আর লাগবে না যেমন সমিদ আর কাঠ নাই আগুন এমনি নিভে যাও আর জ্বালাবে কাকে জ্বালাবার কিছু বস্তু থাকলেও তো জ্বালাবে নেই পুড়ে গেছে সব যা আপদ গেল হয়ে গেল এবারে বলছেন অথৈষাম কর্মকর্তীনাম ভক্তিনাম সুখ দুঃখয়ো নানাত্তম অথো নিত্যত্যম লোকো কালা কালা গমাত্মানাম এখানে বলছেন মন্নসে সর্বভাবনাম সংস্থাম হি উৎপত্তি যথা তত্তদাকৃতি ভেদেন জায়তে ভিদ্যতে চথি যদি মনে করো এই এত জীবাত্মা অসংখ্য জীবাত্মা কে বলতে পারে পূর্বজন্মে আপনি কি ছিলেন হতে পারে পূর্বজন্মের পাখি ছিলেন কি ছিলে পূর্বজন্মে কেউ কি জানে মনে করতে পারছেন কোনো কর্মফলে তো আমাকে এই জন্মটা হয়েছে এবার এই জন্মটি যে অপব্যবহার করবে তার গেল মায়া কিন্তু চারিদিকে সাজিয়ে রেখেছে আয় 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 ডাকছে কিন্তু হ্যাঁ এমন আকর্ষণ মানে তুমি চোখ ফেরাতে পারবে না কিন্তু ওইখান থেকে সোজা থাকতে হবে গুরু কৃপা যদি গুরু সেবা করে থাকো গুরু সেবা পেয়ে থাকো স্থির হয়ে থাকবে মনে মনে হাসবে এগুলো কিছুই নয় আমাকে পোকা বানাচ্ছে মারবে গলা টিপে এগুলো খেয়াল রাখতে হবে কাজেই এখানে বলছেন দেখো বিভিন্ন জীব নিজের সংস্কার অনুযায়ী সুখ দুঃখ লাভ করছে কি না নিজেকে কর্মের কর্তা মনে করছে মালিক মনে করছে আর এই যে ডাইভার্সিফাইড দর্শন নানাত্ব দর্শন এই যে নানাত্ব দর্শন তো এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম দ্বৈতে ভদ্রা ভদ্র সব মনোধর্ম এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম এই ভালো বলল কালকে আজকে আমাকে বুকে লাথি মেরে দিল বললো তো ও ঘোষণা করছে চিঠি আছে আমাদের কাছে তা আমি হাসি সঙ্গে সঙ্গে যে সত্যি কথা শুনলো আর সহ্য করতে পারলো না হ্যাঁ লাথি মেরে দিল তাতে কি হলো লাথিটা তো ওই খেলো আমার লাথি লাগলো না লাথি আমার কি করতে পারে ওই লাথিটা ওরই লাগলো আমি একজনকে ওই তক্ক করে খালি সত্যি কথা বললেই ইন্টারনেটেও গালাগাল দেয় এই যাতে বলে আমি যে ইট ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল ফর ইউ টু স্লিপ ইন দ্য ল্যাপ অফ মায়াদেবী আর খেপে আগুন আগুন হয়ে গেছে ইট ইজ মোর প্র্যাকটিক্যাল ফর ইউ ইউ ক্যানট আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইউ বেটার মোর প্র্যাকটিক্যাল ফর টু টেক রেস্ট ইন দ্য ল্যাপ অফ মায়াদেবী আর রেগে আগুন একেবারে হোয়াট ইউ সে কী করতে পারে আমার কাজকলা সত্যি কথা বলেছি কিচ্ছু করতে পারবি না কি করতে পারবি তাহলে যথৈষাম কর্মকর্তীনাম যেমন উদ্ধব কর্ম এবং কর্তা এবং ভোক্তৃ আমি একজন ভোক্তা এই যে বিভিন্ন অভিমান জীবের আবার সুখ দুঃখ এর বিভিন্ন রকম প্রভাব জীবের উপর আসছে আমি সুখী আমি দুঃখী এটা কে করছে জীবাত্মা তো জড় শরীরটা তো নয় জড় শরীরটা তো কোনো প্রাণী নাই যদি প্রাণ চলে যায় জড় শরীরটা কী হবে কাজে জড় শরীরটার তো সুখ দুঃখ ভোগের পারে না কিন্তু আত্মা আছে বলে জড় শরীরটার সঙ্গে জুড়ে বলছে আমি দুঃখী সুখী কিন্তু এগুলো সবই তো টাইটেল না আমি সুখী আমি দুঃখী এটা কি সত্য কথা এটা টাইটেল
যেটা আপনার জন্য সুখকর, যেটা আপনার জন্য সুখকর, এটা আমার জন্য ভালো নয়। একজন ব্যক্তি -20 ডিগ্রি টেম্পারেচার থাকে আমাদের পুরুষোত্তম, ওর ভালো, কেন একজন এখানকার মানুষকে নিয়ে গেলে ও মরে যাবে, তাহলে আমার কষ্ট লাগে, তাই তো। আবার রাজস্থানে যারা থেকে অভ্যস্ত, গঙ্গার তীরে নবদ্বীপে রয়েছে, আপনাকে নিয়ে গিয়ে 10 দিন ওখানে ফেলে রাখি, বলে চিৎপটা একেবারে বালির তলায় চলে যাবে, গরমে চটকে যাবে। ওই তো শুকনো খাচ্ছে পেঁয়াজ আর ছাতু, পেঁয়াজ কামড়াচ্ছে ছাতু। যে পরিবেশে যে অবস্থায় সে তৈরি হয়েছে, তার তো গঠন হয়েছে, তার তো সংস্কার হয়ে গেছে, এ তো বাইরে যেতে পারছে না, কি করে বাইরে যাবে? কাজেই যথৈষাম কর্মকর্তীনাম ভক্তৃণাম সুখ দুঃখয়ো নানাত্বম অথ নিত্যত্যম লোকো কালাগমাত্মনম। দেখো, এই বিভিন্ন জীব বিভিন্ন শরীর ধারণ করে তার বিভিন্ন কর্মের কর্তা অভিমান করছে, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, এইরকমভাবে তারা অনুভব করে যাচ্ছে। এগুলো হচ্ছে সমস্ত ভূতের মতো কাজ। বাস্তবিক পক্ষে সুখ দুঃখ মান অপমান cannot touch your atma. Any insult, any honor, any designation cannot touch your atma. It is free from all title. Whenever you are in bonded condition, then you can feel I am insulted, my honor gone, my position gone, you can think. Actually not that. Gurudev can give you position in such a place you cannot imagine. In infinity period you cannot reach up to that point. He can help you to reach automatically what you are thinking. সেজন্য বলছেন মন্নসে সর্বভাবনাম সংস্থা হি উৎপত্তিকে যথা, যদি মনে করো এগুলো সব উৎপত্তি, এগুলো তুমি যদি মনে করো এই নিত্য কর্মফল আদি, এটা তো অনাদি কর্মফল আছে, কিন্তু কর্মফল অনাদি হলেও এটা তো এটা অনাদিকর আছে, কিন্তু এটাকে কাটা যায় না। কর্ম অনাদি হতে পারে, কিন্তু কর্মকে এখন আমি শেষ করে দিতে পারি না? গুরু বৈষ্ণব কি বাদ অনাদি কর্ম ফলে পরিভবার নব জলে তরিবারে না দেখি উপায়। হ্যাঁ, এটাই তো কীর্তন। অনাদি কর্মফলে পরিভবার নবজলে তরিবারে না দেখি উপায়। আমি পার হওয়ার কোনো রাস্তা পাই, কিন্তু যদি গুরু কৃপা হয় তাহলে অনায়াসে পার হয়ে যাব, সব গুরু কৃপা। কাজেই যদি উদ্ধব মনে করো এগুলো সব নিত্য, আর এই যে তোমার নানাত্ব দর্শন, এটা ভালো এটা মন্দ, এ কুৎসিত এটা সুন্দরী এটা সুন্দর, এবার কি হবে? তোমার নানাত্ব বুদ্ধি এসে যাবে, তোমার বুদ্ধি ভেদ হয়ে যাবে, তোমার বুদ্ধি একতাপ্রাপ্ত হবে না। বুদ্ধি যখন একতাপ্রাপ্ত হয় তখন আপনার দর্শন কি হয়? বদন্তি তত্ত্ববিদম তত্ত্বম যদ জ্ঞানম অদ্বয়ম ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবান, তখন তো অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব দেখা যায়। কিন্তু যখন অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব থাকে না, আমি মায়াতে পড়লাম, তখন কি হবে? অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব থাকবে? অদ্বয় জ্ঞান থাকবে না। একই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বিরাজমান, কার অনুভব আছে বলুন? মুখে বলা যায়, লেকচার দেওয়া যায়। যখনই বুদ্ধি ভেদ হয়ে যাবে, বুদ্ধিভেদ কে করে? মায়াদেবী। বুদ্ধিভেদ করে দিলেই এবার নানাত্ব দর্শন হবে, এটা ভালো এটা মন্দ, এটা খুব ঠিক আছে, এইবার দর্শন হয়ে গেল, নানাত্ব দর্শন হবে। আর এই নানাত্ব দর্শনের দ্বারা তোমার বুদ্ধি ভেদ হয়ে যাবে, ভিন্ন হয়ে যাবে, ফেটে যাবে বুদ্ধি, ফেটে গিয়ে এদিক ওদিক চলবে। স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, তার কি হলো? তাকে পরীক্ষা করার জন্য পরব্রহ্ম উপনিষদে বলছে, গেটে এলেন, স্বর্গের গেটে, ওই হরিকথা শুনিস নি? ইন্দ্র মহারাজ জেনে আসো, কেউই জানতে পারলো না। ইন্দ্র গেল, বরুণ গেল,
ইন্দ্র পড়ে গেল, বরুণ, বায়ুদেবতা, জলদেব সব গেল, জলদেবতা বরুণ। কিন্তু শেষে কী হলো? ইন্দ্র বলল তোমাদের দ্বারা হবে না, অগ্নিদেবতা, জলদেবতা সব গেল, ফিরে এলো। কে বুঝতে পারছি না, আমি জানতে পারছি না, খালি দেখলাম বিরাট ক্ষমতা, হ্যাঁ, এটা অদ্ভুত একটা প্রাণী। বলে ঠিক আছে তোমাদের দ্বারা হবে না, আমি যাই। এই অনুযায়ী গেল, গিয়ে কী দেখলো? সেই অন্তর্ধান করে গেল, নেই। কোথায় গেল? বলে এইখানেই ছিল, অন্তর্ধান হয়ে গেল। অন্তর্ধান আর নেই। তখন উমাদেবী অষ্টভুজা উপরে হাসছেন, হা হা, মা উমাদেবী বলছে কাকে খুঁজছো? সেই কে? ওই যে এখানে হচ্ছে একটা অদ্ভুত দেখতে প্রাণীটা, এটা কে? প্রাণী নয়, ওটা ব্রহ্ম। হ্যাঁ ব্রহ্ম, হ্যাঁ পূর্ণ ব্রহ্ম, যে তোমাকে স্বর্গজয় করিয়ে দিয়েছে, যে তোমার রাজলক্ষ্মী এনে দিয়েছে, শেষ ছিল। কেন জানো? তুমি মনে করেছিলে আমি দিগ্গজ পাওয়ারফুল, তুমি মনে করেছিলে আমার ক্ষমতাতে আমি স্বর্গজয় করেছি, কিন্তু তুমি জানতে পারোনি ওই যে তিনি ব্রহ্ম, যিনি এসছেন তোমাকে পরীক্ষা করতে, তিনি হচ্ছেন সেই পরব্রহ্ম, পরাৎপর অখিলেশ্বর। তিনি তোমার অহংকার দেখে, তোমার অহংকারকে চুরমার করে দেওয়ার জন্য, বদ্ধজীব যখন তার অহংকারকে ভেঙে দেয়, তখন কি হয়? অহংকারের চারটে খাম্বা থাকে, জন্মৈশ্বর্য শ্রুত শ্রীবীর রেধমান মদহ প্রমাণ নৈব রতি অভিদাতম্বই তমকিঞ্চন গোচরম। যখন চারটে যখন খাম্বা অহংকারের ভেঙে দেয়, অহংকারের ঘর চুরচুর হয়ে পড়ে যায়। তখন অহংকার চলে গেলে ফিরে তাকায়, কি হলো রে বাবা? যেমন সার্বভৌমভট্টাচার্যকে প্রথমে করলেন, তারপরে বল্লভ আচার্যকে তার অহংকারকে চুরমার করে দিলেন। তারপরে বলছে কি হলো রে বাবা, আমি এত বড় পণ্ডিত, তিনি আমাকে খালি, ও তাহলে আমি ভুল হচ্ছে আমার, গিয়ে পায়ে ধরলো, আপনি ক্ষমা করবেন, আমি বারবার নিজেকে সবার আপনার সামনে জাহির করতে চাই, সবার সামনে আমি বড়, সেই আমার অভিমান, আমার ক্ষমা করুন, শরণ নিলেন। মহাপ্রভু বলছেন যেখানে পাণ্ডিত্য মর্যাদা এসব থাকে, পাণ্ডিত্য এবং তুমি ব্রাহ্মণ এবং অনেক লাভ করেছ, তোমার মধ্যে এই ধরনের গর্ব পর্বত, তো ভালো না। কৃপার জলটা সঞ্চয় হয় নিচু জায়গায়, তাই কি না? যখন বৃষ্টি হয় পর্বতের উপরে পড়ে ঠিকই কথা, when rain is there, rain can equally give water even on the top of the hill, but water cannot stay there, water can fall down. Similarly, to get kripa, we must be very humble and down. We sit on the peak of the hill, rain can be there, you cannot get it home. Kripa water can come down. Kripa nichute thakbe. Kripa can never go up. It is the nature of kripa. Affection, kripa, mercy can go down, not go up. Not up, not. তাই বলছেন যথৈষাম কর্মকর্তৃণাম ভক্তৃণাম সুখ দুঃখয়োঃ নানাত্বম অথো নিত্যত্যম লোকো কালা আগমাত্মনম আর মন্নসে সর্বভাবনম সংস্থা হি উৎপত্তি কি যথা তত্তদাকৃতি ভেদেন জয়তে ভিদ্যতে ধি। বিভিন্ন মূর্তি, বিভিন্ন ভেদ ভাবনা নিয়ে তোমার বুদ্ধিকে বাইফার্কেট করে দিচ্ছে, বুদ্ধি ভেদ করে দিচ্ছে, দেখে আপন পর ভালো মন্দ বিচার এনে দিচ্ছে এবং তোমাকে এই যে দ্বৈতে ভদ্র চপ মনোধর্ম, এই ভালো এই মন্দ এই সব ভ্রম, এটা উদাহরণ দিয়েছিলাম না একটা, সেই সন্ত গোস্বামী মহারাজ ওই বলে উদাহরণ দিয়েছিলাম। ওরা ডিম খাচ্ছে, উনি একটু সরে দাঁড়িয়ে, এই দেখো কোথাকার সাধু, খাওয়াতেও ঘৃণা, খাওয়াতেও ঘৃণা, বড় সাধু হয়েছে, গালাগাল দিচ্ছে যা তা, উনি কিছু বলছেন।
হয়েছে না, হয়ে গেল। এইবার যখন আকাশে যখন বাদলটা উঠলো, ঝড় সাইক্লোন শুরু হলো, নৌকা যখন ওপর থেকে বলে দিচ্ছে ক্রু, এবার আপনারা ভগবানকে ডাকুন, আল্লাহকে ডাকুন, আমাদের কিছু করার নেই। তখন কী করছে ওই বুড়োটা যে গালাগাল দিয়েছিল, হ্যাঁ, তাকে বলছে আপনি কাঁদছেন কেন? আমার মেয়ের বিয়ে কাল পরশু, আমার গয়নাগাটি সব নিয়ে যাচ্ছে। বলে দর মশাই, কাঁদছেন কেন? দেখছেন না বলছে ভগবানকে ডাকুন। ভগবানকে ডাকলে আমরা শুনবে না, এই বাচ্চাটা যদি ডাকে এই ভগবানকে তো শুন। একটু আগে তো বলছিল বদমাস, একটু আগে তো বদমাস বললো, এখন বলছে এই বাচ্চাটা যদি ডাকে শুনবে, এ তো ভগবানের ভজন করে। তখন বলছে বাবা তুমি ভগবানকে, দেখুন আমার ডাকাতে হবে না, আমার গুরুদেব তিনি হচ্ছেন মহাপুরুষ ভগবানের, আমি গুরুদেবকে জানাচ্ছি, আপনারা বিপদ থেকে কেটে যাবে। তখন ওই জানালেন, তখন নিভে গেল। তাহলে ওই ব্যক্তি একটু আগে বলল খারাপ বদমাস, আর এই ব্যক্তি বললে এরাই হচ্ছে মহান। তাহলে এইটি হলো লোকের বিচার। দ্বৈত ভাবনা যখনই থাকবে তখন কোনোদিন শান্তি পাবেন না, কোনো দিন যতই সাধু সাজুন। যখন দ্বৈত ভাবনা, সবাইকে যখন প্রীতি আপনার অন্তর থেকে না ডাকবে, ওর সবার প্রতি সমাধি, ততক্ষণ ভেতরে জ্বলবে আগুনের মতো। কারণ দ্বৈত ভাবনা মানেই কি? দ্বৈতে ভদ্র অভদ্র, এটা ভালো এটা এই খারাপ, এই ভালো এই ভালো এই করুন, তখন আর সমদৃষ্টি থাকবে। তাহলে দ্বৈতে ভদ্রাভদ্র সব মনোধর্ম, এই ভালো এই মন্দ এই সব ব্রহ্ম, সব অদ্বয় জ্ঞান। প্রহ্লাদ মহারাজ, ধ্রুব মহারাজ আর জড়ভরত কি কি দিল খেতে থাকে? খোল দিয়ে, গরুও খায় না, খোল দিয়ে আর এইসব সর্ষের খোল ফোল দিয়ে কুতফুত দিয়ে জ্বালিয়ে দিল, খা। ঠিক আছে, এটা রেখে ভগবানকে দিল, ভগবান এইটাও খাও, এই পেয়েছি আজকে, আমি আর কী করব। কিন্তু ওটা কি সুস্বাদু হয়ে গেল, এত গন্ধ বেরোচ্ছে সারা ঘর। আর ওই ছাগলগুলো যখন বাসন নিতে এসছে, বলে এত সুন্দর গন্ধ, তার মানে জ্বালিয়ে করলে বোধহয় ভালো হয়, কালকে তাহলে এটা আমরা করব, খাবো আমরা। জ্বালিয়ে দেখে কি জ্বালাবে, ও তো ও ভগবানকে দিয়েছে, ভগবানকে অমৃত হয়ে যাচ্ছে, তো এই তো বুঝছে না। কাজেই বলছে এবং অপি অঙ্গ সর্বেশাম দেহিনাম দেহযোগ তাহা কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয় অসকৃত। একই আত্মার বারবার দেহ রাখছে জন্মাচ্ছে, দেহ রাখছে জন্মাচ্ছে, দেহ রাখছে জন্মাচ্ছে, একই আত্মা। কি ধরনের ম্যাজিক, হায় হায়, কেউ বুঝতে পারছে না। একবার করে ফেলছে, আবার একটা হচ্ছে, এর বাইরে যাবো এর চিন্তা হচ্ছে না। চিন্তা করে দেখুন, এবং অপি অঙ্গ সর্বেশাম দেহিনাম দেহযোগতঃ কালাবয়বতঃ সন্তি ভাবা জন্মাদয় অসকৃত। একবার পর একবার এই জন্ম হয়েই চলেছে, হয়েই চলেছে। জেনে রেখো, বিষয় থেকে যারা মনকে জোর করে তুলে আনবার চেষ্টা করবে তাদের দুর্গতির সীমা নেই। যারা বিষয় থেকে মনকে জোর করে তুলে আনার জন্য চেষ্টা করবে তাদের দুর্গতির সীমা নেই, তারা পুনঃ পুনঃ আবার বিপদে পড়বে। যারা মনকে জোর করে বিষয় থেকে আমি বিষয় চিন্তা করব না, বিষয় থেকে তুলে আনবো, যত করবে বিষয় থেকে যত তুলে আনবে তত বেশি করে বিষয়েরও আশা নাহি ছাড়ে মন, বিষয়েতে সদা ধায়, আনবে না। কিন্তু যেদিন গুরু কৃপা হবে সেদিন বিষয়ে আর কিচ্ছু মন লাগবে না, এমনি এমনিই হয়ে যাবে। সব কিছু গুরুভক্তির দ্বারাই জয় করা যাবে, গুরুভক্তির দ্বারা জয় করা যাবে, এমনি জয় করা যাবে না। বিজিত ঋষি কবায় অভিরদন্ত মনস্তুরগম, এগুলো বলেছি। লাস্টে বলছেন গুরু সেবার দ্বার। আবার এবং গুরু প্রসন্নৈক ভক্তি, কেন তারপর রজস্তমস্য সত্যেন, এখানেই বলেছি।
এগুলো সবই গুরু সেবার দ্বারা তুমি জয় করতে পারো। গুরু সেবার দ্বারা, আর নিজের চেষ্টায় হবে না, কোনো কিছুই হবে না। ভগবান বলছেন দেখো, এই জগতের লোক বিভিন্ন রকমের ক্রিয়াকর্ম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে, তারা ভক্তিতে খুব একটা আগ্রহ নেই। তারা ভক্তিতে আগ্রহ নেই কেন? আমি এই কর্ম করবো, এর ফল পাবো। আপনি ব্যাংকে রাখছেন 5 লাখ 10 লাখ আশা করছেন, তাহলে এই কর্মটি তো করবেন, ভক্তি কর্ম তো করবেন না। ভক্তি তো ফল দেখা যায় না, দেখা যায়? ভক্তিকে ফল আছে, ভেতরে একটা আনন্দ, অনাবিল আনন্দ, কিন্তু সেটা দেখা যায় না, দেখেই করবেন। এরা বলছেন ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈর স্বর্গলোকম ইয়াতি যাজ্ঞিকঃ ভুঞ্জিত দেববৎ তত্র ভোগাণো দিব্যানো নিজার্জিতানো নিজের অর্জিত যজ্ঞের দ্বারা ওং মং চং মন্ত্র করে সব বিরোধ লোক খাইয়ে যজ্ঞ করে দিল, ভালো করে করে ইষ্ট দেবতা সাধন করলো, সব কিছু করলো। আর ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈর স্বর্লোকম জাতি যাজ্ঞিকঃ জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির ভক্তির যজ্ঞাদি পুণ্যতঃ শ্রেয়ম সাধন সহস্রের হরিভক্তি সুদুর্লভা। হরিভক্তি পায় না, মুক্তি পাবেন জ্ঞানের দ্বারা। আর জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির ভক্তির যজ্ঞাদি পুণ্য কাজ কর্ম করো, এবার চলে যাও স্বর্গে, চোঁ করে ওপরে চলে যাও স্বর্গে। স্বর্গে গিয়ে আবার ক্ষীণে পুণ্যে মত্তলোকম বিষণ, এক লাথি মারবে, হ্যাঁ দূর হয়ে যা, টাকা ফুরিয়ে গেছে, যা হোটেলে থাকতে দেবে। ক্ষীণে পুণ্যে মত্তলোকম বিষন্তি, আবার পাঠিয়ে। তাহলে দেখো উদ্ধবকে বলছেন ভগবান, দেখো ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞই স্বর্গলোকম জাতি যাজ্ঞিকঃ ভঞ্জিত দেববৎ, সেখানে দেবতাদের মতো আয়ু লাভ করবে। দেববৎ, দেবতাদের মতো আয়ু তো পাওয়া যায় না, দেবতাদের মতো ভোগ করতে পারে। দেবতাদের আয়ু স্পেশাল, যারা এখান থেকে যায় তার দেবতাদের মতো আয়ু পায় না। ভোগে যতদিন ভোগটা তার পুণ্যকর্ম থাকে তার ভোগ করাবে, করে ফেলে দেবে। তা ভঞ্জিত দেববৎ, তারা ভোগ করবে দেবতাদের মতো। পারিয়াত নন্দনকাননে অপ্সরা নিয়ে ঘুরতে পারবে, আনন্দ করতে পারবে, এসব করবে। সেই জন্য ভঞ্জিত দেববৎ তত্র ভোগানো দিব্যানো, দিব্য ভোগ, সব ভোগ সেখানে লাভ করবে। দিব্য ভোগ যা চাইবে, অমৃত খাবে, এদিক ওদিক করবে, ঘুরবে, যা খুশি। নিজ অর্জিত, আমি যে পুণ্য কর্মগুলো করেছি তার ফল ভোগ করছি, টাকা জমিয়েছেন বা খরচা করছে। তারপর বলছেন স্বপুণ্যোপচিতে শুভে বিমানু উপগীয়তে গন্ধর্বৈর বিহীন মধ্যে দেবানাম হি দেবানাম হৃদ্য বেশধৃক, দেবানাম হৃদ্য বেশধৃক। বলছেন সেই যাজ্ঞিক মনোহার বেশ ধারণ করে পূর্ব নিজের অর্জিত পুণ্যের ফলে শুভ স্বর্গীয় বিমানে বিহার করেন আর দেবীগণ মধ্যে বাস করেন। ওই যে অপ্সরা আছে সব দেবীদের ভোগ করবে। আর গন্ধর্ব দ্বারা বন্দিত হন, গন্ধর্ব এবার গান গায়, বা খুব ভালো খুব ভালো এসব বলবে। আর স্ত্রীবিহি কামগো জানেন কিঙ্কিনী জালমালিনা আর কিরণ ন বেদাত্মপাতম, কিরণ ন বেদাত্মপাতম সুরাক্রীড়েষু নিবৃত। এরা এই যে রমণীগণের সঙ্গে স্ত্রীভি ইচ্ছা মতো মনের ইচ্ছা এদিক ওদিক যেতে পারবে। স্ত্রীভি কামগো, কামগো মানে কামের
যার ইচ্ছে সেরকম যেতে পারবে। কামগো এরা বলছেন স্ত্রীগণের দ্বারা কি করবেন এরা, তিনি মধুর বহুল ক্ষুদ্র বিভিন্ন অর্নামেন্ট আছে না, যে গয়না গাটি কিঙ্কিনি, ওই রমণীগণের গায়ে ঝিনঝিন আওয়াজ হয় সমস্ত কিছু, তিনি মধুর রব বহুল ক্ষুদ্র ঘণ্টাযুক্ত কামগামী বিভিন্ন ঘণ্টা আদি ঝুলছে, বিমানে মধ্যে ভ্রমণ করতে পারেন অমর অর্থাৎ স্বর্গের নারীগণের দ্বারা সহিত, আর স্বর্গোদ্যান আদি নন্দন কাননে বিহার করেন, কিন্তু ভুলে যায় নিজের পতন যে অবশ্যম্ভাবী এটা মনে থাকে না, এটা মনে থাকছে না, ওই ভোগ আনন্দ করছে, আমার যে পতন অবশ্যম্ভাবী এটা মনে থাকতে পারে না। এই জন্য বলছেন স্বপুণ্য পচিতে শুভে বিমান উপগীয়তে গন্ধর্বৈর বিহরণ মধ্যে দেবী নাম, হ্যাঁ, হৃদি বেশধিক, হৃদ্য বেশধিক মানে সুন্দর কাপড় চোপড় পরে, হৃদ্য বেশধিক। আর স্ত্রীবিহি কামগো, কামগো মানে ইচ্ছা মতন মনের ইচ্ছায় চলতে পারবে। স্ত্রীবিহি কামগো জানেন কিঙ্কিনি জাল মালিনা কিরণ ন বেদাত্মপাতম সুরাক্রেশু নিবৃত। এই যে এত ভোগ রাগ করছো, এবার তোমার যে পতন যে কালকেই আছে আর মনে করতে পারছো না, পড়তে হবে তো। এই যে বলছে এই যে খেলা করতে করতে তো ডুবে রয়েছে, কিরণ অর্থাৎ খেলা করতে ডুবে রয়েছে, ন বেদাত্মপাতম নিজে জানতে পারছে না যে পতন হয়ে যাবে কালকেই, সুরাক্রেশু নিবৃত। আজকে এই পর্যন্ত আলোচনা বিশ্রাম দেওয়া উচিত, কারণ অনেক দূরে যাবে লোকে। সো যে বা ময়ীষে কৃত সৌহৃদার্থা জনেষু দেহান্তরবার্তিকেষু গেহেষু জয়াত্ম জরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা জবদার্থাশ্চ লোকে। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।